Class 9, some gases, Unit 11, practice questions. You have practiced hydrogen, oxygen, and nitrogen. I am going to give some questions for you to practice yourself. आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ क्याप्सन लेभल एक्जामको लागि पिएलईको लागि. Some questions are as follows. Question number 1, mention uses of hydrogen, oxygen and nitrogen. Here, some uses of hydrogen, oxygen and nitrogen. Write yourself. Question number 2, mention properties of hydrogen, oxygen and nitrogen. Here, properties means both physical properties and chemical properties. Physical properties, some properties are common like all are tasteless, odorless, colorless. All are neutral to litmus. All are very slightly soluble in water. Some common properties. केही प्रपर्टी केमिकल चाहिँ यस्तो हुन्छ हाइड्रोजनले अक्सिजनसँग अक्सिजनले हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्छ. अब हेरौँ यहाँ हाइड्रोजन रियाक्ट्स विथ अक्सिजन हाइड्रोजन रियाक्ट्स विथ नाइट्रोजन. हाइड्रोजनले अक्सिजन र नाइट्रोजनसँग रियाक्सन गर्छ भने दुईटाको प्रपर्टी कमन भयो तीनटाको. अब अक्सिजन अक्सिजन रियाक्ट्स विथ हाइड्रोजन अक्सिजन रियाक्ट्स विथ नाइट्रोजन. फेरि नाइट्रोजन रियाक्ट्स विथ हाइड्रोजन नाइट्रोजन रियाक्ट्स विथ अक्सिजन भनेपछि हाइड्रोजनले अक्सिजन र नाइट्रोजनसँग अक्सिजनले हाइड्रोजन र नाइट्रोजनसँग र नाइट्रोजनले हाइड्रोजन र अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्छन् भन्नाले वान रियाक्ट्स विथ अदर टू एउटाले अरू दुईटासँग रियाक्सन गर्ने भएकोले यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्छ. म अहिले डायग्रामबाट देखाइदिन्छु. क्वेसन नम्बर 3, ड्र नीट एन्ड लेबर डायग्राम्स टु प्रिपेयर हाइड्रोजन ग्यास, oxygen gas and nitrogen gas in the lab. After drawing and labeling, you have to write balanced chemical equations and write their test. यो ग्यास हो कि होइन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने. फर इक्जाम्पल हाइड्रोजन जिंक पिसेज प्लस डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. अब के गर्ने टेस्ट whether this gas is hydrogen or not. Introduced a burning matchstick to the gas jar, mouth of the gas jar. यो हाइड्रोजन हो कि होइन अब पत्ता लाग्छ. अब के हुन्छ भन्दा हाइड्रोजन बर्न्स इटसेल्फ विथ अ ब्लू फ्लेम एन्ड पप साउन्ड. नीलो ज्वाला बल्छ र पप टक्क आवाज आयो भने हाइड्रोजन ग्यास हो. हाइड्रोजन ग्यास बर्न्स इटसेल्फ विथ अ ब्लू फ्लेम एन्ड पप साउन्ड. अब अक्सिजन 2KClO3 2KCl plus 3O2. टेस्ट if the gas is oxygen or not. Introduced a burning magnesium ribbon with oxygen gas and it bonds to form white particles of magnesium oxide. Burning magnesium ribbon सँग बलेर जोडले बलेर व्हाइट पार्टिकल बनायो भने यो अक्सिजन ग्यास हो. अब नाइट्रोजन NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस अमोनियम क्लोराइड sodium chloride plus water plus nitrogen. Test if the gas is nitrogen or not. 3Mg plus N2 Mg3N2. Introduced a burning magnesium ribbon to the mouth having nitrogen gas. It burns itself. No, it does not burn. But generally nitrogen does not burn, does not help burning, does not extinguish. आफू बल्दैन अरूलाई बाल्दैन बलेकोलाई निभाउँदैन. तर बलिरहेको म्याग्नेसियम रिबनसँग कम्बाइन गरेर येलो बन्छ. यो चाहिँ यसलाई येलो पहेँलो बल्यो भने बुझ्नुपर्छ यो नाइट्रोजन ग्यास हो. अब छोटकरीमा हाइड्रोजन ब्लू फ्लेम एन्ड पप साउन्ड, अक्सिजन व्हाइट म्याग्नेसियम अक्साइड, नाइट्रोजन येलो म्याग्नेसियम नाइट्राइड. फेरि ब्लू भयो भने हाइड्रोजन हो, व्हाइट भयो भने अक्सिजन हो र येलो भयो भने नाइट्रोजन ग्यास हो. क्वेसन नम्बर 3. Now I am giving some more question.
Question number 4. Question number 4 is related to manufacture. Question number 4. How can you manufacture means prepare on a large scale hydrogen, oxygen and nitrogen. How can you manufacture? Hydrogen and oxygen can be manufactured. Hint. Just see 2H2O, 2H2 plus O2. Hydrogen can be manufactured from the electrolysis of water, and nitrogen can be manufactured by cooling and heating air. Nitrogen can also be manufactured from ammonia and chlorine. You see how the gas can be prepared. यो भन्दा अगाडि तीनटा ग्यासमा कसरी म्यानुफ्याक्चर गरेको छ एकचोटि हेर्ने, दोहोऱ्याएर हेर्ने. Question number 5. Define the following terms. Number 1, hydrogenation. Already taught in hydrogen. Actually, hydrogen gas is a very important gas. It combines or it changes vegetable oils into dalda. This process is called hydrogenation. Haber process. Actually, Haber process is the manufacture of ammonia gas from nitrogen and hydrogen, already written. Hydrogenation, Haber process, another nascent hydrogen means newly born atomic state hydrogen, which is more reactive than ordinary hydrogen. It is produced as a result of a chemical reaction. Chemical reaction भएर हाइड्रोजन ग्यास बन्छ. त्यो चाहिँ एटमिक स्टेट हो, त्यो चाहिँ मोर एक्टिभ हुन्छ, त्यसलाई न्यासेन्ट भनिन्छ. न्यासेन्ट भनेको न्यूली बर्न एन्ड एक्टिभ. अर्को छ वाटर ग्यास CO plus H2 mixture of carbon monoxide and hydrogen is water gas. It is used for heating purpose. अर्को छ reducing behavior of hydrogen. हाइड्रोजनले के गर्छ त? रिड्युसिङ बिहेभियर भन्दाखेरि हाइड्रोजन रिड्युसेस मेटालिक अक्साइड्स टु मेटल्स. भनेको मेटालिक अक्साइडलाई रिड्युस गर्छ, अर्थात् मेटालिक अक्साइडको लाई चाहिँ अक्सिजनलाई हटाएर मेटललाई छुट्याइदिन्छ, प्युरिफाई गर्छ. त्यसलाई भनिन्छ रिड्युसिङ प्रपर्टी अर बिहेभियर अफ हाइड्रोजन. जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, कपर अक्साइड, हाइड्रोजन, कपर प्लस वाटर. कुनै कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ मिथेनबाट पनि म्यानुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ. यसरी हेर्नु होला. क्वेसन नम्बर 5 रिड्युसिङ. क्वेसन नम्बर 6 मा के गर्न सकिन्छ भन्दा क्वेसन नम्बर 6 चाहिँ ड्र अ नीट एन्ड लेबल्ड diagram, its correct diagram to prepare oxygen gas in the lab without heating. कहिले यो पनि सोध्न सक्छ, अर्थात् विदाउट द एप्लिकेसन अफ हिट. कुरा एउटै हो. विदाउट हिटिङ मिन्स विदाउट द एप्लिकेसन अफ हिट. कसरी बनाउन सकिन्छ? हिट छैन, त्यहाँ ताप दिन सक्ने ठाउँ छैन, जस्तो बर्निङ क्यान्डल छैन, ल्याम्प छैन भने कसरी बनाउँछ भन्दा हाइड्रोजन पेरोक्साइडबाट. यस्तो इक्वेसन यस्तो हुन्छ, 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिने, यहाँ MnO2 क्याटालिस्ट राख्ने, माथिबाट यसमा रियाक्सन हुन्छ. यसले यो क्याटालिस्टले यहाँ वाटर प्लस अक्सिजन ग्यास. हेरौँ त, 2 to the 4, 2 plus 2 4, 2 to the 4. यसरी पनि बनाउन सकिन्छ. क्वेसन नम्बर 6 मा ड्र एन्ड लेबल्ड वेल लेबल्ड डायग्राम टु प्रिपेयर अक्सिजन ग्यास इन द ल्याब विदाउट हिटिङ. यो क्वेसन एक्चुअली राम्रोसँग पढेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ. विदाउट हिटिङ, हिट नगरिकन
ताप नदिकन चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा दिन्छ। अब अर्को क्वेसनमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 7 मा यो केमिकल प्रपर्टिज क्वेसन नम्बर 7 मा चाहिँ केमिकल प्रपर्टिज कुनसँग के को रियाक्सन हुन्छ एक्चुअली यसलाई लर्न एन्ड प्र्याक्टिस गर्ने। क्वेसन नम्बर 7 मा चाहिँ के भन्दाखेरि केमिकल प्रपर्टिज एन्ड केमिकल प्रपर्टी टु अन्डरस्ट्यान्ड पहिला हाइड्रोजनबाट म सुरु गरिदिन्छु। यसरी हाइड्रोजन रियाक्ट्स विथ वाट, यो हाइड्रोजनले केसँग रियाक्सन गर्छ हेरौँ त, अन्दाज गरौँ त। हाइड्रोजनले अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्छ, एउटा यो ग्यारेन्टी हो। हाइड्रोजन रियाक्ट्स विथ अक्सिजन। हाइड्रोजन अल्सो रियाक्ट्स विथ नाइट्रोजन। यो ब्यालेन्स गर्नुपर्छ जस्तो 3H2 + N2 2NH3। हाइड्रोजन रियाक्ट्स विथ हेलोजन्स अर्को सम मेटल्स अनि अर्को मेटालिक अक्साइड्स। यो अक्साइड भन्नाले मेटालिक अक्साइडसँग पनि रियाक्सन गर्छ, रिड्युसिङ बिहेभियर। 5 वटा हाइड्रोजन रियाक्ट्स विथ अक्सिजन, नाइट्रोजन, हेलोजन्स, सम मेटल्स एन्ड अक्साइड, एउटा प्रपर्टीको। अर्को अक्सिजनको हेरौँ। अक्सिजन रियाक्ट्स विथ हाइड्रोजन, दोहोरी हाइड्रोजन अक्सिजन हाइड्रोजन, फेरि अक्सिजन नाइट्रोजनसँग पनि रियाक्सन गर्छ, अक्सिजन सल्फरसँग पनि रियाक्सन गर्छ। यहाँ हाइड्रोजनले सल्फरसँग पनि रियाक्सन गर्छ, एउटा म देखाइदिन्छु। हाइड्रोजन प्लस सल्फर H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, यो पनि एउटा छुटेको छ। हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन हेलोजन मेटल्स अक्साइड र सल्फर, यसरी हेर्नु होला राम्रोसँग। अक्सिजन रियाक्ट्स विथ हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर, फस्फरससँग पनि रियाक्सन गर्छ। अनि अक्सिजन हाइड्रोकार्बनसँग पनि रियाक्सन गर्छ, हाइड्रोकार्बनसँग। अक्सिजन मेटलसँग पनि रियाक्सन गर्छ, यति कुरा भयो। अब अर्को यता नाइट्रोजनको लागि चाहिँ के गरिन्छ, यो नाइट्रोजनको लागि चाहिँ नाइट्रोजनले केसँग रियाक्सन गर्छ हेरौँ, हाइड्रोजनसँग गर्छ, दोहोरी हो नि त। हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजनको, अक्सिजन नाइट्रोजन अक्सिजनसँग, फेरि नाइट्रोजनले केसँग गर्छ, क्लोरिनसँग पनि रियाक्सन गरिन्छ। भने नाइट्रोजनले सम मेटल्ससँग पनि रियाक्सन गर्ने हुन्छ, यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि यो क्वेसन नम्बर 7 मा चाहिँ हाइड्रोजन अक्सिजनको रियाक्सन, नाइट्रोजनको रियाक्सन विथ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स, क्वेसन नम्बर 7। क्वेसन नम्बर 8 चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने, ब्यालेन्स बाई हिट एन्ड ट्रायल मेथड र ट्रायल एन्ड हिट मेथड। क्वेसन नम्बर 8 ब्यालेन्स गर्दा KClO3 KCl + O2, अक्सिजन हाइड्रोजनको लागि सजिलो छ, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन अमोनिया, यो सजिलो छ। अब अमोनिया प्लस क्लोरिन अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन, यो म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रोजनको लागि हो। अब अरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब मिथेन प्लस स्टिम, मिथेन CH4 स्टिम H2O, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोअक्साइड वाटर ग्यास भयो। अरू त्यसै गरी अक्सिजनको रियाक्सन, अक्सिजन केसँग रियाक्सन गर्न सक्छ हेरौँ त, सल्फरसँग गर्न सक्छ, नाइट्रोजनसँग गर्न सक्छ। नाइट्रोजन प्लस अक्सिजन नाइट्रोजन पेन्टोअक्साइड, फेरि फस्फोरस प्लस अक्सिजन फस्फोरस पेन्टोअक्साइड, डिफ्रेन्ट अक्साइड। अब हाइड्रोकार्बन मध्ये एउटा ग्लुकोजको म राखिदिन्छु, अक्सिजन प्लस
C6H12O6 ग्लुकोज या भन्छ H2O प्लस CO2 डिफ्रेन्ट रियाक्सन। त्यसै गरी नाइट्रोजनको रियाक्सन चाहिँ हाइड्रोजनसँग। त्यसै अब नाइट्रोजनले केसँग रियाक्सन गर्न सक्छ? म्याग्नेसियमसँग रियाक्सन गर्न सक्छ। Mg3N2 रियाक्सन अब रियाक्सन। अब नाइट्रोजनले क्लोरिनसँग पनि रियाक्सन गर्छ, जुन यहाँ देखाइएको छैन। यति नै प्र्याक्टिस गर्ने। प्र्याक्टिस मोर यसरी अरूभन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्ने। विश यु अल द बेस्ट।